वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आपां गुरु ग्रंथ साहब जी दे 1299 1289 अंग तो ज्ञान शुरू करन लगे हैं जी। मल्हार राग दे विच पहली पातशाही दी वार आ, उहदी 25वीं पौड़ी लै रहे हैं। ये वारां जिहड़ियां हुंदियां आ, ये पौड़ियां हुंदियां इन्हां दे विच, और वार जिस पातशाही दी हुंदी आ, जिस पातशाही दी वार हुंदी आ, उस पातशाही दीयां पौड़ियां हुंदियां आ। अनलैस अंटिल जे किसी होर पातशाही दी पौड़ी होएगी तो उहदे ते लिखिया होएगा उन्हां दा, और उहदे नाल श्लोक पंजवीं पातशाही ने जिन्हां ने एडिटिंग की है गुरु ग्रंथ साहब जी दी, उन्होंने श्लोक लगाए, ढुकवें श्लोक, जिहदे नाल कि वार जिहड़ी हैगी आ उहदे आपां नूं भावार्थ समझ आ जाण। और ये जिहड़ी बाणी है ब्रह्म बाणी हैगी, ये जिहड़ी हैगी इहदे विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 36 ब्रह्म ज्ञानी हैगे, उन्हां दी बाणी आ। मुसलमानी फरीद जी दी भी बाणी आ, नामदेव जी महाराष्ट्र दे सीगे। कोई जात पात नहीं है, जात पातां सारियां दुनिया दे विच बनदियां आ, सारे धर्म दुनिया दे विच बनदे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुनिया दे विच है। परमात्मा दा कोई धर्म नहीं है, उस मालक परमात्मा ने इंसान पैदा किया है। ते इहदे विच जिहड़ा हैगा पौड़ी लै रहे हैं आपां 25वीं, और श्लोक पहली पातशाही दा श्लोक है जिन्हां दी वार हैगी। श्लोक महला पहला मासों निम्मिया मासे अंदर वास। मास दे बारे जिहड़ा मीट दे बारे जिहड़ा हैगा महाराज आपां नूं ज्ञान दे रहे, क्योंकि इन्नी चर्चा हुंदी है, एक दूसरे नूं इन्ना ज़्यादा जिहड़ा है कन्विंस करदे आ बई वो खाण वाले अलग ते नहीं खाण वाले, और इसे ते बहस मुबैसा करी जाते, और हरेक देख लो पुछते रहंदे कि मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आ हुण महाराज नूं आपां ब्रह्म ज्ञानियां नूं पुछीए बई इहदे बारे उन्हां दी की राय है। श्लोक महला पहला मासों निम्मिया मासे अंदर वास। कहंदे तूं दस पाई मित्रा, दुनिया दे जिन्ने भी जीव पैदा हुंदे आ वो मास दे अंदर ही उन्हां दी जिहड़ी हैगी आ जोत पैदा हुंदी। स्पर्म शुक्राणु वो मास दा बनिया होया, ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी हैगी आ ਆਪਾਂ अपनी यात्रा उत्थों ही शुरू हुई आ। ये शरीर माँ के पेट च बनिया है, और आपां शुक्राणु नहीं हैगे, आपां जोत हैगे। परमात्मा जोत है, आपां इमॉर्टल हैगे, आपां मरण वाले नहीं हैगे, आपां अविनाशी हैगे। पर मालक ने आपां नूं शरीर दे अंदर जिहड़ा हैगा एक शरीर दे अंदर आपां नूं कैद कर दिता। शरीर दे अंदर आत्मा नूं मालक आ, ਉਹਦੇ अंदर ताकत आ, उन्हें अपनी ताकत दे नाल पंजां तत्तां दे नाल हवा पानी अग अग्नि धरती आकाश, ये 5 तत्त बनाए। इन्हां दे नाल सारी प्रकृति सारी दी सारी 5 तत्तां ते बनाती मालक ने। और 5 तत्त की है? उस मालक परमात्मा दी शक्ति हैगी। उन्हें अपनी शक्ति दे नाल जिहड़ा हैगा ये सारी दी सारी सृष्टि ये बनाई है। ये माया हैगी, धोखा हैगा, है उहदी शक्ति। इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पावर है, नैगेटिव पावर पॉजिटिव पावर चार्ज है। उस मालक परमात्मा की शक्ति दे नाल उन्हें सारा दा सारा है ये रचना की है मालक परमात्मा दे नाल। और ये जिहड़ी है इनू कहंदे आ माया। माया कहंदे जिहड़ी चीज़ सच ना होए वो माया है। सच की है ये अंदर मालक एक हैगा, उन्हें खेड की अपने चो आत्मावां जिहड़ियां हैगियां सारियां देख लो, जिन्ने जीव है सारे मालक मिनी मालक परमात्मा है। सारियां नूं जिहड़ी हैगी मनुख जून मिलदी है, और आपां जिहड़े है मालक ने जिहड़ा हैगा आही गेम रखी है। उन्हें काम क्रोध लोभ मोह हंकार अपने अंदर पुरजे फिट कीते है, ते उन्हां दे नाल जिहड़ा हैगा उस मालक ने आपां नूं स्वादां दे विच भोगां दे विच फसा के, जिवें मच्छी फस जांदी है कुंडे दे विच, इवें जिहड़ा हैगा वो काल खिच लैंदा है। और ये मनुखी जून सब तो सिखर दी जून आ। फिर इस तो जिहड़ा हैगा थल्ले आपां जिहड़े हैगे आ 84 दे विच चले जाने। इस जून दे विच आ मनुखी जून मिली हुई है, ये बारी आई हुई है। भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। सिर्फ बारी है मिलन दे वास्ते।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਹੀ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਤੇਰੀ ਕਾਮ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਸਵਾਦ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਭੋਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਜੈਸੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗੀ ਜੂਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਏ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ ਆਏ। ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ, ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਭੋਗੀ ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਇਹ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਪਰਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜੂਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸੋਂ ਨਿੰਮਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਸ ਸੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਮਾਸ ਮੂੰਹ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਸ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾੜੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉ ਪਾਏ ਮਾਸ ਮੂੰਹ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਡ ਚੰਮ ਤਨ ਮਾਸ। ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਮੜੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੰਮਾ ਮਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਗਰਾਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੂੰਹ ਮਾਸੇ ਕਾ ਜੀਭ ਮਾਸੇ ਕੀ, ਮਾਸੇ ਅੰਦਰ ਸਾਸ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੀਭ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ। ਮਾਸੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ, ਮਾਸੋਂ ਸਭੋ ਸਾਠ। ਔਰ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ, ਮਾਸੋਂ ਸਭੇ ਸਾਖ। ਔਰ ਮਾਸ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਹੁਕਮ ਬੁਝੀਏ ਤਾਂ ਕੋ ਆਵੈ ਰਾਸ।
ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ, ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਆ? ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਚੇਤਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੀਏ। ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਝੀਏ ਆਪਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੀਏ। ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਫਿਰ ਪਾਈ ਬਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਘ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝ ਫਿਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਇਹ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੀਏ ਤਾਂ ਕੋ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਛੁਟੇ ਨਹਿ ਛੁੱਟੀਏ ਨਾਨਕ ਬਚਨੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਭੂਲ ਭੁਲੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੀਤਾ ਦਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਪਾਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ? ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਊਗਾ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ GPS ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸੇਧ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪ ਛੁਟੇ ਨਹਿ ਛੁੱਟੀਏ ਨਾਨਕ ਬਚਨੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਝਗੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝਗੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਛੁੱਟ ਜੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੂੰ ਲੜ ਲੱਗ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਹੈ ਕੌਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਖਾ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਦੋਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ? ਉਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ। ਇਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮਾਸ ਹੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਸਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟੁੰਡਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਸ ਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਦਇਆ ਕਪਾ, ਦਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੁੱਤ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ। ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ। ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ। ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ, ਕਿਸ ਮੈਂ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਗ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ। ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੂਈ ਚੁਭਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੂਈ ਤਾਂ ਚੁਭਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜੂਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰ? ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ, ਕਿਸ ਮੈਂ ਪਾਪ ਸਮਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪਾਏ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਖਾਏ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਜੀਵ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, जो सब में एक खुदाए कहता है, तो क्यों मुर्गी मारे। अपनी इसे बाणी दे विच हैगा। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान त्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावै, किसमें पाप समाने।
ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਾਣੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਗੈਂਡਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ ਛੋੜ ਬੈਸ ਨੱਕ ਪਕੜੇ ਰਾਤੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ। ਔਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਨੱਕ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਫਿਰ ਫੜ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝੇ। ਔਰ ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਨੱਕ ਫੜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਿਮਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ? ਫੜ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਵੇਂ, ਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝੇ। ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫੜ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਤੈਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੁੱਝੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੂਝੇ। ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਜੇ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ। ਅੰਧਾ ਕੀਆ, ਅੰਧਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਧ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ? ਅੰਧ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਇੱਧਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਸੀ ਪ੍ਰੀਫਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। 99.999% ਲੋਕੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦੇ, ਭੋਗ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮਰ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਜੇ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸੇ ਲੋਚਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਹੈਗੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਪਾਰਖੂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਖਾਲਾ ਭਾਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਧਨ ਹੈਗਾ? ਪਾਰਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਖਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਆ ਪਾਰਖੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਚ ਹੈਗੀ। ਅੰਧਾ ਸੋਏ ਜੇ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸੇ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਖਤ ਨਿਪੰਨੇ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਹ
ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਕਤ ਨਿਭਾਨੇ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਖਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ, ਆਹ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਫਲ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਾਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ ਤਾਂ ਤਾਮਸ ਫੂਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਦੇਖੋ, ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਹ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਕਤ ਨਿਪੰਨੇ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਹੀ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਜਾਨ ਨਿਸ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦ ਕਮਾਹੀ। ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਜਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੋਂ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸੋਂ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੇ ਕੇ ਭਾਂਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਛ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀਂ ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੇ ਪਾਂਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ, ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਛ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀਂ ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੇ ਪਾਂਡੇ। ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸ ਮੰਦਾ ਸੁਆਮੀ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ ਚੰਗੇਰਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। हाँ, बाहर का मास मंदा स्वामी कर का मास चंगेरा। जी जंत सबे मासों होए जी लिया वासेरा। कहते जी जंत जिन्ने भी हैगे सारे दे सारे मास तो ही पैदा हुंदे आ। मास दे विच ही जीव दा वासा हुंदा है। आ पख पखें पख तज छोड़ें अंध गुरु जिन केरा। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਪੱਖ ਹੈ, ਅਪੱਖ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਭਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਝੂਠ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ 36 ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਅਤੇ ਫਲਾਨਾ ਅਤੇ ਟਿਮਕਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਅਪੱਖ ਪਖੈਂ ਪੱਖ ਤਜ ਛੋੜੇ ਅੰਧ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਚੇਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਸੋਂ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸੋਂ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੇ ਕੇ ਭਾਂਡੇ। ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਛ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀਂ ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੇ ਭਾਂਡੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਾਸ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਸ ਕਤੇਬੀ ਚੌ ਯੁਗ ਮਾਸ ਕਮਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ, ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਚੌਯੁਗ ਮਾਸ ਕਮਾਣਾ, ਚਾਰੋਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜੱਜ ਕਾਜ ਵਿਆਹ ਸੁਹਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਸਮਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਪਜੇ ਮਾਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਪਜੇ ਮਾਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਸੈ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਦੇਂਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਿੰਗਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਂਦਾ ਨਰਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਂਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗੇ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਿੰਗਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਆਪ ਨਾ ਬੁਝੇ ਲੋਕ ਬੁਝਾਏ, ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਾਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ ਉਪੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਹੇ ਪੰਡਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀ ਮਨੁੱਖ, ਕੀ ਜੀਵ, ਕੀ ਜਾਨਵਰ, ਕੀ ਪਰਿੰਦੇ, ਕੀ ਮੱਛੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਾਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ ਉਪੰਨਾ। ਤੋਇਓ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹਾਂ, ਤੋਇਓ ਤਿਰ ਭਵਨ ਗੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਿਰ ਭਵਨ, ਇਹਦੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਆ ਆਖੇ ਹੋਂ ਬਹੁਵਿਧ ਅੱਛਾ, ਤੋਏ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਵੀਰਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤੋਆ ਆਖੇ ਹੋਂ ਬਹੁਵਿਧ ਅੱਛਾ, ਤੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਤੋਆ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਮੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ? ਤੋਆ ਆਖੇ ਹੋਂ ਬਹੁਵਿਧ ਅੱਛਾ, ਤੋਏ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਗੁਣ ਔਰ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਰੋਗ ਨਿਰੋਗ, ਸਾਰੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨੇਰਾ,
ਸਭ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਆ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ। एते रस छोड़ आ इत्थे ज्ञान दे रहे, एते रस छोड़ होवे सन्यासी नानक कहे विचारा। विचारा नानक दे कक्के नूं औंकड़ लगी है, परसनल अपना पहली पातशाही जिहड़ी हैगी नानक आके, नानक जिहड़ा शब्द हैगा ये नानक वर्ड जिहड़ा हैगा जिन्ना ज्ञान आया इहदे विच महलियां दा वो सारिਆਂ ने अपना नाम नहीं लिखिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਹੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਏਤੇ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਵੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਸ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹੈਗੇ, ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਖਾਏਗਾ, ਓਵਰ ਭੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਨਾ ਕੀ ਖਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗਰੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸਾਂ ਇਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇਖ ਲਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਸ ਇਹਤੇ ਰਸ ਛੋੜ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਲੇਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਫਰੀਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਇਹ ਖੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਪਰ, ਖਾ ਲਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਪਿਆਰਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਲਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਆਹ ਖਾਣ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਆਹ ਭੋਗ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਲੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਲਗਾਉਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ ਮਨ ਦਾ। ਬਸ ਮਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਗਾ ਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੂન્ય ਕਰ ਲਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੰਨ ਗੁਫਾ ਮੇ ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਕਲਪ ਵਿਵਰਜਿਤ ਪੰਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਗਾ, ਬੈਠਕ ਲਗਾ। ਕਦੀ ਬੈਠ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਬੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੋਡ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼। ਸੁੰਨ ਗੁਫਾ ਮੇ ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਕਲਪ ਵਿਵਰਜਿਤ ਪੰਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਗਾ। ਸੁੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਬੈਠਕ ਕਰ ਉੱਥੇ। ਆਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਉੱਥੇ। ਕਲਪ ਵਿਵਰਜਿਤ ਪੰਥਾ, ਕਲਪਨਾ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਗੀਤਾ ਦਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਉਹ GPS ਹੈਗਾ, GPS ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਨਹਾ ਲਏ ਧੋ ਲਏ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਲਏ ਧੋ ਲਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ GPS ਦੇਖਿਆ, ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅੰਦਰ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ, ਆਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਵੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਹਾੜਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੇ ਅੰਧਾ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸੋ ਘਾਲੇ ਤਨ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ ਸਾਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿੰਡ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੈਰ ਮਿੱਧਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਇਹਤੇ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਵੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਸਵਾਦ ਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ,
ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਨੇ, ਜੀਭ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਊਗਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ ਛੋੜ, ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਛੁੱਟਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਛੁੱਟਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਲੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੌਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੈਗ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੀਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਰਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ ਬਸ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਤੂੰ ਸੁੱਚਮ ਸੱਚਮ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਨਾ ਉਲਝੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਅੰਨੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ, ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਮੂਰਖ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਸਭ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਾਈਨ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਗਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸਟਾਈਨ, ਉਹਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅਨਸੈਸਰੀ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਸ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਿਓਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਖਾਲੀ ਥਿਓਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਨਾੜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਥਿਓਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ, ਵੀ ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਆ ਗਈ। ਪੌੜੀ ਹਉ ਕਿਆ ਆਖਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹਉ ਕਿਆ ਆਖਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਪਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ। ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੂਗਾ ਸੇ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪਛਾਣ ਲਾ ਔਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਆ ਖੇਡ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ।
ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਂ ਕਿਆ ਆਖਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਪਾਇਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਭਗਵਾਂ ਵੇਸ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਭਗਵਾਂ ਵੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਰੈਸਅਪ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਦਿਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਵੇਸ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਲਾ ਲਓ, ਧੁਆ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਭਗਵਾਂ ਵੇਸ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੈਂਕੜੋਂ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਭਗਵਾਂ ਵੇਸ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਆਹੀ ਭਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵ ਥਕੇ, ਤੁਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵ ਥਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਧ ਅੰਦਰ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਵਾਂਡੀ ਫਿਰ ਦੇਸ ਨਿਵਾਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਡੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਂਡੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵ ਥਕੇ, ਤੁਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਕਰ ਕਾਚਾ ਕਰ ਚਾਨਣ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਰਤਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਸੱਚੇ ਸਮਾਇਆ। ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮ ਤਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਤਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਨੀ ਰਚਾਇਆ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਭੇਖੀ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੇ। ਭੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਥਿਰ ਸੱਚਾ ਸਲਾਹਣਾ ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਮਨ ਥਿਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਹਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਹੈਗੀ ਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾ। ਇੱਕ ਥਿਰ ਸੱਚਾ ਸਲਾਹਣਾ ਜਿਨ ਮਨੇ ਸੱਚਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਚ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਲ ਮਿਲ ਵਿਸਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਇਹ ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਹੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹੀ ਗੇਮ ਆ, ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਜੀਵ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਆਹ ਖਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਲੂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਔਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਸੰਤਰ ਭਾਵ ਥੱਕੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੰਡ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਗਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ এনवायरमेंट ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਤੂੰ
ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਨ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ। ਔਰ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੇਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਲੈ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਭ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੀੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਅਨੁਭਵ ਚ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਮਿਟ ਜੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਪਖੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਉਣ ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਵੀਰ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰੀ ਓਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।